2019 में गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके आजाद प्रत्याशी कर्म सिंह आज पहुंचे पठानकोट। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। केंद्र सरकार के तानाशाही नीति के कारण देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खास तौर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है। अगर केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए 3 कृषि कानून लागू किए गए तो देश एक बार फिर भूखमरी की शिकार हो सकता है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाएं। अगर मंडी में फसल की प्राइवेट खरीदी हुई तो उस पर वह सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देंगे, जिससे प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में किए जाने वाले विकास कार्य बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के लिए यह खेती कानून बनाए गए हैं, उनसे तो एक बार भी पूछा नहीं गया कि यह कानून उन्हें चाहिए या नहीं। यह कानून जबरदस्ती किसानों पर थोपे जा रहे हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर झूठे हिंदुत्व का चोला ओढ़कर देश को गुमराह करने के आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इन खेती कानून को रद्द करने की मांग भी की। इसके अलावा कर्म सिंह और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मेरा मकसद सी किसान अंदोलन ते मैं अपने विचार रखना चाहता सी। मैं चाहता सी कि काफ़ी टाइम हो गया आ ते ये हुण अंदोलन समाप्त होना चाहिए आ। तो मैं उसके बारे कुछ और भी भारत के लोगों के सामने कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें रखने जा रहा हूँ। कृपया मेरी बातों को राजनीति के पैमाने में ना नापना। ये देश मेरा घर और इसमें रहने वाले लोग मेरी परिवार की तरह हैं। तो मैं अपनी बात रखता हूँ कि महादेव जी की कृपा से मैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आया हूँ। बहुत ही जल्द भारत के लोगों के लिए दुनिया की एम्बेसियाँ नॉर्मल फॉर्मेलिटी के साथ मेरे लोगों को वीज़ा देंगी। मेरे भारत के लोग कभी भी कहीं भी किसी भी देश में अपनी सुखदपूर्वक यात्रा कर सकेंगे। भारत संविधान लिखेगा इस धरती को लेकर और उस ब्रह्मांड को। भारत द्वारा लिखे गए संविधान को दुनिया का हर बादशाह, दुनिया का हर राजा मानेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने में सिख समुदाय और बौद्धी महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोगों का अहम योगदान होवेगा। भारत के आर्मी चीफ 1925 के भारत का नक्शा सार्वजनिक करें, हम वहाँ तक भारत का परचम लहराएंगे। भारत के राष्ट्रपति हमें इजाज़त दें, अनुमति दें, आशीर्वाद दें कि हम भारत को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएं। ज़रूरत पड़ने पर हमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने की भी अनुमति चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति हमें निराश नहीं करेंगे। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। टिकैत साहब, आप रोज़ कहते हो कि दिल्ली की कील तोड़ कर जाएंगे। दिल्ली की कील पंजाब तोड़ने लगा है और जिसकी कील हम तोड़ देते हैं वो दोबारा गेरा नहीं खींच सकता। चढ़ूनी साहब, राजियाना साहब, दर्शन सिंह, डल्ला साहब, आप बुज़ुर्गों ने जो कर दिखाया वह भारत का युवा नहीं कर सका। भारत का बच्चा बच्चा आपका कर्जदार है। भारत का जुआ आपको पूरे मान सम्मान के साथ, बाजे गाजों के साथ इस आंदोलन से विदा करेगा। पंजाब इस आंदोलन का इतिहास लिखेगा।
और बाकी इसमें शमूलियत कर सकेंगे। मैं किसान अगुआ और आंदोलनकारियों से एक निवेदन करता हूं कि अब की बार आप दिल्ली में नहीं जाओगे। ईश्वर ने चाहा तो दिल्ली खुद ब खुद आपके पास चलकर आवेगी। जिसे एक बार देख लिया उसे बार बार क्या देखना। कृपया मेरी निवेदन पर किसान अगुआ ज़रूर विचार करें। धन्यवाद। बिल्कुल शर्त सही नहीं आ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 3%, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 3%, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3% ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3% ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖੋ ਰੋਡ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਰੀਬ, ਨਾ ਅਮੀਰ, ਨਾ ਮੋਟਾ, ਨਾ ਪਤਲਾ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਨੇ, ਜੈਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆ। ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਯਾਤਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੋ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੰਦੋ? ਮੈਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀ ਦਵਾਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 70% ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ 1 ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਸਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਏ, ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੋ, ਨਾ ਆਪ ਨਾਸਤਾਰੇ-ਦਮਸ ਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੋਲੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ, 3 ਇਡੀਅਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ ਵਿਦਮਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ। बस 100 गल दी इक्को गल आ। पठानकोट से गुरदेव सिंह जौहल की रिपोर्ट। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।